Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು. All the viewers from Ballari, Karnataka, India, ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, even on the television some programs are relayed and people right now seeing me in Germany, Lebanon. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಮನಿ, ಲೆಬನಾನ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. UAE, Abu Dhabi, Dubai, ಶಾರ್ಜಾ, UAE, ಅಬುದಾಬಿ, ದುಬೈ ಮೊದಲಾದ USA, ಮತ್ತೆ USA ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಸಹ different channels people are seeing. Wish you all a Merry Christmas, and all those who are in the dais wish you all Merry Christmas, and special greetings to Dr. Manjula and Brother Ebenezer Pradeep and all the Ballari people. ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಬೆನೆಜರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೆರೆದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. I enjoyed wonderful programs on this Christmas Eve. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. Dances, carols and different worship I enjoyed. God bless you all. ನಾಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಡುಗಳು, ಸಂಗೀತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. I welcome all of you from the bottom of my heart for this wonderful occasion, and to hear what God has put in my heart I'm going to share. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಕೆ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ನಾನು ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. It's a wonderful time. God has kept us alive to know many things. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಜೀವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. This time, before I go into the message, I would like to call upon Dr. Manjula and Brother Pradeep. Yeah. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಬೆನೆಜರ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Come. I welcome you. Can we all stand for Jesus today? We all have come with one purpose and one reason, that is God, and that is Son of God, Jesus Christ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ. Yeah. All of you take your respected seats. Yeah. All of you come. Those who are standing outside, inside, please come inside. We welcome you in Jesus' name. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀರೋ ಮತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. This special program is organized for you because God is love and God loves you. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I am so much honored. God is here and God's VIPs are also your VIPs from Ballari. Pastor and so many doctors are here, medical students are here, and so many special beautiful people from Karnataka, different parts of India here. Come here. So I welcome my sister in Christ, Dr. Manjula, and my beloved friend Ebenezer Pradeep, their beloved two daughters. Come. Can you give them a big invitation? Clap your hands. And for one reason they have called you here to celebrate the birth of Jesus, that is the love, to know that God loves you. ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಜನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇರೆ, may God bless them and reward them. ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ತಾನೇ ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. And one thing I know, that they love God and they love the neighbors as thyself. That's why they organize this program. And so I present my UAE Abu Dhabi Christmas album to this couple. Yeah, for both of them. ಈ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಬುದಾಬಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. God bless you. May God honor you. I prophesy over your life peace, health, and you may shine for God. Looking at your works, may God be glorified. And you have a wonderful ministry, and you may be the people who will share the love of God. God bless you.
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. Let's look to God, all of us this time. ಈ ಸಮಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೇರೆ. He loves you. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He cares for you. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಹಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And He wants to experience His love towards you. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We'll all look to Him today and focus our mind towards Him. Our eyes, our mind towards Him. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಆತನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಣ. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ small children are there. Someone please take care of them. Everyone just look to God, put your faith in God. And at the end of the meeting, I'm sure that God will give you peace, joy, and a new blessing. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಈ ಕೂಟದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ, ಆನಂದವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನ ದೇವರ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರೇರೆ. Let's pray. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Loving Heavenly Father, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, we come as we are. ನಾವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We thank and praise you. ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಪ್ಪನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. That you have kept us alive. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಜೀವರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀ. And to tell that you love these people. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಈ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾತನಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ. Let them experience your love. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ ದೇವರೇ. And let them experience a new blessing in their life. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ. Let every need of their lives be met. ಅವ್ರ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿ. And let them know that you are a personal savior of their lives. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ. Let people experience tonight healing, salvation, and new blessings of God. ದೇವರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಲಿ. And new peace. ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Every disturbance be gone in Jesus' name. ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ. And we release peace of God and we release joy of God and love of God upon these dear people. ಈ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ, ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. All those who are seeing on this television or medias or hearing this voice, let them be experience a new favor in their lives in Jesus' name. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆತನ ಕೃಪೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Give a big hand to the Lord. ದೇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. Let's welcome the King of Kings, Lord of Lords on this Christmas evening. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು, ದೇವಾದಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. Louder. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸೋಣ ಪ್ರೇರೆ. Because Jesus is the focus of this Christmas evening. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. Amen. Kindly be seated. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's such a great joy to tell about God's love. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯ. Today's title of my message is God loves you. ಈ ದಿನದ ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದೇವರು ಆತನು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is love. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. And God wants everyone to experience His love. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Many people have heard about Jesus. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಅವರು ಕೇಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. In the history they have read it. ಮತ್ತೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Through the story form they have known it. ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And some people came to know through the revelation. ಕೆಲವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಸಹ ಆತನ ಕುರಿತು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. That Jesus is a son of God. ಅದೇನೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವ ಕುಮಾರನು. One of the VIP from Ballari Corporation Municipality told that he says salam, she said. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And people are saying the star everywhere is put up. ಮತ್ತೆ ಜನರು ಮನೆಗಳ ಮುಂದುಗಡೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ದೀಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
And some have decorated and put Christmas tree. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಸಹ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು ನೋಡ್ತೇವೆ. Everybody loves it. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ It's so popular. ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. And many of them love and excited to see Santa Claus also, or they call it a Christmas father. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಾತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸಹ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. Yeah, behind all this there is Son of God. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೇವಕುಮಾರನಿದ್ದಾನೆ ರೀ. His name is Jesus. ಆತನ ಹೆಸರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. Different people are there. I am not talking about any religion. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಾನು ಮತದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But I am talking about the relationship. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ. I respect all the religion. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ. But tonight I would like to tell about the relationship. ಅದೇ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ In the ಕುರಿತು love there is a relationship. ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ Love comes through relationship. ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಲಕ ಅದು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. A story goes like this. ಒಂದು ಕತೆ ಈ ತರ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. A famous doctor in one of the capital city. ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದಂತ ವೈದ್ಯನಿದ್ದನು. He was busy studying about one case in his house. ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದ. And all of a sudden his 3 children came from the school. ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 3 ಮಕ್ಕಳು ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. The first one was 7 years old. ಮೊದಲನೇ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ 7 ವರ್ಷ. He was in second standard. ಅವನು 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ He ಇದ್ದ. came running into his house. ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದ. And the ants were going. ಇರುವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. He stamped it and ran. ಆ ಹುಡುಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಆ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಒಳಗಡೆ ಓಡಿ ಬಂದ. The second was 5 years old. He was in first standard. He also stamped and went inside. ಎರಡನೇ ಮಗ 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಒಳಗಡೆ ಓಡಿ ಬಂದ. And the third one, 3 years old daughter, just saw that ants were stamped and they were suffering. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಗಳು ಸಹ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ, ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇರುವೆಗಳು ಬಾಧೆ ಪಡುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. She was in nursery. ಆಕೆ ಇನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ. She took in her hand and she said, "Oh, your leg is broken, your hand is broken, your neck is broken. Pain is there or what?" ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇರುವೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು, ಕೈಗಳು ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. And she said, "My doctor, my father is a doctor. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, famous surgeon in this city. ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ, ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. He has all types of medicine. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ಆತನ ಬಳಿಲಿವೆ. And he treats well and surely you will be recovered." ಮತ್ತೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬೇಗನೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನೀನು ಗುಣವಾಗ್ತೀಯಾ. The doctor who was studying a case, suddenly he saw what his daughter is saying. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಆ ತಂದೆ ವೈದ್ಯನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ಆ ಮಗಳ ಕಾತ ನೋಡ್ತಾನೆ. He came. ಆತನು ಆ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದ. He put hand on his child's shoulder. ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. And she looked to the father who was a doctor. ತಂದೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವೈದ್ಯನಾಗಿರೋ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಆ ಮಗಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ. She said, "Daddy," ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ, "I told this ant that you are a famous surgeon of this city." ನಾನು ಈ ಇರುವೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದಂಥ ವೈದ್ಯನೆಂಬುದಾಗಿ. You will treat and the ant will be well. These ants will be well. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು Speedy recovery. ಈ ಇರುವೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತವೆ. And the father looked at the daughter, child. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ, He said, "My child, ಓ ನನ್ನ ಮಗುವೆ, this ant ಈ ಒಂದು ಇರುವೆ is half centimeter. ಅದು ಅರ್ಧ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. And you are nearing 3 feet. ನೀನಿಲ್ಲಿ 3 ಫೀಟ್ ನಿಂತಿದೀಯಾ. Your voice is such, is thundering. It is like earthquake. ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, ಏನು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ. She is unable to
voice what you are speaking. ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯ ಆ ಮಾತುಗಳ ಶಬ್ದವನ್ನ ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And as you are carrying, it is afraid. ನೀನು ಅವನು ಒತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Your love, that ant is not able to follow. ನೀನು ತೋರಿಸುವಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಇರುವೆ ಅದು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದು. So you have to become an ant to share your love with this ant. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಇರುವಿಗೆ ನೀನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇರುವಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. That's way you can communicate your love to this ant. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇರುವೆಗೆ ನೀನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. That's why the great God who was in heaven, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡನಾದ ದೇವರು, he became son of God, became son of man. ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಆತನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಾಗಿ